નમસ્કાર, વાત કરીશું જનતાના મુદ્દાની ને કસોટી શક્તિની દેશમાં થવા જઈ રહી છે। 30 વર્ષથી છેલ્લા જે મામલો અટકી પડ્યો હતો, ફરી મામલો છે ટોપ ગિયરમાં જઈ રહ્યો છે। ગઈકાલે લોકસભામાં આ બિલ ભારે બહુમતીથી મંજૂર થયું હતું ને 454 સાંસદોએ આ બિલની તરફેણમાં વોટિંગ કર્યું હતું। સમજી શકાય છે કે તમામ પક્ષો, તમામ પાર્ટીઓ, તમામ સાંસદો છે તે આ બિલ ઈચ્છી રહ્યા છે। નારી શક્તિ વંદન બિલ કે મહિલાઓને 33% ભાગીદારી, સત્તામાં સાથે સાથે દેશના વિકાસમાં ભાગીદારી સીધી મળવા જઈ રહી છે। મહિલાઓ પોલિસી મેકર બનવા જઈ રહી છે, ખૂબ જ મહત્વની વાત છે। મહિલા આપણે સમવડીની વાત તો કરી રહ્યા છે, પણ જ્યારે કાયદેસર રીતે સત્તામાં તેમની ભાગીદારી હોય ત્યારે એ દેશ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાશે, એવું પણ પીએમ મોદી આજે કીધું। અને મહત્વની વાત એ છે કે હાલ રાજ્યસભામાં આ વોટિંગ ચાલી રહ્યું છે અને હજુ પણ કલાક સુધી આ જે ચર્ચા છે ચાલશે ને બાદમાં વોટિંગ શરૂ થશે ગઈકાલની જેમ જ। અને વાત એ છે કે પીએમ મોદી પણ આ જે ક્ષણ છે, ઐતિહાસિક ક્ષણ છે, તેના પર સાક્ષી બનવા જ રહ્યા છે। તેમની હાજરીમાં જ આ વોટિંગ થશે તો ખ્યાલ આવશે કે આખરે 30 વર્ષથી લટકતું આ બિલ છે તેને ઐતિહાસિક રીતે મંજૂરી મળી છે। જોકે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં આ બિલ પસાર થયા બાદ રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ જશે અને રાષ્ટ્રપતિ તેમના પર સહી કર્યા બાદ આ કાયદો છે, બિલ છે તે કાયદો બની જશે। આજે જે દિવસભરની વાત કરીએ તો આજે ગઈકાલે લોકસભામાં ઓમ બિરલાએ શું કહ્યું હતું, વોટિંગ બાદ સાંભળીએ। अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। તો આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર રાજ્યસભામાંથી તેમણે નિવેદન આપ્યું હતું અને આશા સેવી હતી કે આજે રાજ્યસભામાં ઐતિહાસિક રીતે આ બિલ છે તે પસાર થશે। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा। તો આ પીએમ મોદીએ કીધું કે માતૃશક્તિનો જે મિજાજ બદલાશે નારી શક્તિ વંદન બિલથી। જેપી નડ્ડાએ પણ સરકાર વતી જે મહત્વના પ્રહાર કરે ને એક મહત્વની વાત પણ રાજ્યસભા સમક્ષ મૂકી। सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान में रखना। તો આપણે જેપી નડ્ડાને સાંભળ્યા કે નારી શક્તિનું કેવું મહત્વનું યોગદાન છે દેશના વિકાસમાં, ચાહે ઇસરો હોય, ચંદ્રયાન હોય કે કોઈ પણ મહત્વના પ્રોજેક્ટ હોય। હવે સાંભળીએ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ આ બિલને લઈને શું કહ્યું। सबसे पहले तो मैं देश की सारी महिलाओं को बधाई देना चाहूंगी। ये बहुत लंबी जर्नी रही है, 30 साल की लड़ाई हुई है। अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस महिलाओं ने लड़ी है, इस उम्मीद से लड़ी है कि महिलाओं को जो संविधान ने उनके लिए प्रावधान किया था, उनको डिनाई किया जाता था, वो प्रावधान अब उनको मिले और लागू हो बाय एन एक्ट। दुख बस इस बात का है कि ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल एक्ट होना चाहिए था रादर देन ऑन अ फ्यूचर डेट। पर फिर भी मैं कहूंगी जर्नी वेल बिगन।
इज वेलकम और सभी लोगों ने जिन्होंने इसमें समर्थन दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं और ये एक ऐतिहासिक क्षण है और नए पार्लियामेंट में इसकी शुरुआत नए शगुन से शुरुआत हुई है, उसको सभी वेलकम करेंगे, ये उम्मीद। धन्यवाद करती हूँ और कंग्रेचुलेट करती हूँ इस विमेंस बिल को लाने के लिए। उठाने वाले बहुत सारे सवाल उठाएंगे, लेकिन जिसको काम कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है। तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। आई थिंक एक तो अवेयरनेस पैदा होती है इससे, और बहुत से लोग सोचते हैं, जैसे इंडस्ट्री के लोग जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, वैसे पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचते हैं बहुत मुश्किल है आना, बट ये आरक्षण का जो बिल है ये आम लोगों को लेकिन आकर्षित करेगा और प्रेरणा देगा राजनीति। તો એક એવું મહત્વનું બિલ કે સરકાર તો ખુશ છે પણ સાથોસાથ વિપક્ષો પણ ખુશ છે. વિપક્ષો એટલા ખુશ છે કે તાત્કાલિક મંજૂરી આપો. શા માટે સીમાંકનની રાહ જોઈ રહ્યા છો, શા માટે વસ્તી ગણતરીની રાહ જોઈ, તાત્કાલિક મંજૂરી આપો જેથી મહિલાઓના ઉત્થાનની વાતો સમજાય ને મહિલાઓ સમોવડી બનવાની જે વાત સરકાર કરી છે તેની શરૂઆત થાય. પ્રિયંકા ચતુર્વેદી કીધું કે જર્ની વિલ બિગિન, એટલે કે યાત્રાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. હવે યાત્રાને ફાઇનલ લીલી ઝંડી મળે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે. રાજ્યસભામાં હાલ ચર્ચા ચાલુ છે. આપણી સાથે આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે અલગ અલગ જે નેતાઓ જોડાય છે. ભાજપથી પારુલ પટેલ જોડાય છે આપણી સાથે, કોંગ્રેસથી જોડાય છે નિકુલ પટેલ, સાથોસાથ રાજકીય વિશ્લેષકમાં જ્યોતિ અમીન, रुझान खंभाता सामाजिक कार्यकर, नेहा रावल शिक्षणविद प्रोफेसर, તમામનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. શરૂઆત આપણે પહેલી કરીશું પારુલ પટેલથી. નમસ્કાર પારુલબેન. નમસ્કાર ભાઈ. જે શરૂઆત આપણે કરી છે કે ગઈકાલે લોકસભામાં શુભ શરૂઆત થઈ હતી ને આજે રાજ્યસભામાં પણ શ્રી ગણેશ થઈ ગયા છે સારી ચર્ચાના, અને પહેલીવાર વિપક્ષોનું તમે જે ઉત્સાહ જોઈ રહ્યા છો છેલ્લા 24 કલાકથી કે તાત્કાલિક આ બિલને મંજૂરી આપો કે જેથી આ બિલ ખરડો બની જાય. જી મનોજભાઈ, આ બિલ જ એવું છે ને કે સર્વગ્રાહી બિલ છે અને ઐતિહાસિક બિલ ગણાય, હિસ્ટોરિકલ બિલ કહેવાય, મહિલાઓ માટે એક ઓસમ બિલ ગણી શકાય અને મહિલાઓની ભાગીદારી લોકતંત્રમાં સૌથી વધારે આવે અને ખૂબ સારી રીતે દેશને ચલાવવામાં પણ એમની ભાગીદારી આવે તો એનાથી વિશેષ શું હોઈ શકે, કારણ કે 50% આપણી જન આબાદી મહિલાઓની છે તો એ લોકોને નેતૃત્વ મળવું જરૂરી હતું અને આજે મળી રહ્યું છે. એના માટે બધા જ ખુશ છીએ અને વિપક્ષ પણ ખુશ છે ને એટલા જ માટે મોદી સરકાર અને મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને વંદન છે અમારા સૌ વતીથી. અને આજે આપણે 30 વર્ષથી જોઈ રહ્યા હતા કે બિલ લાવવા માટે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હતા પણ બિલ નહોતું આવતું અને ક્યાંય ને ક્યાંય અટકતું હતું કારણ કે મનસા નથી કે બિલને પાસ કરવું છે. એક રાજનીતિક રોટલા શેકવા માટે લોકો ખાલી વાત કરતા હતા અને આજે જે ગઠબંધન છે, જે ગઠબંધનનું જે ઘટક દળ એ વખતે સમાજવાદી પાર્ટી હોય કે આરજેડી, એ લોકોએ બિલની કોપી હાથમાંથી લઈ અને ફાડી નાખી હતી અને આજે જ એ લોકો ગઠબંધન કરી અને સાથે હમણાં સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. સમહાવ કઈ વાંધો નથી કે ચલો દેરાએ દુરુસ્ત થાય પણ સુધર્યા તો ખરા. મહિલાઓ માટે માન સન્માન આપવાની વાત તો થઈ, કારણ કે અત્યાર સુધી એમને વાતો જ કરી હતી. જો બિલ આપવું હોત ને પસાર કરવું હોત ને તો એમની પાસે ઘણો ટાઈમ હતો, 60 વર્ષ હતા પણ કર્યું નથી. અને આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે એવી સરકાર છે અને એમાં જ લોકો મહિલાઓને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે, ચાહે નાની નાની વાત હોય. આપણે વાત શરૂઆત કરીએ, મોદી સાહેબ સૌથી પહેલા જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બની અને લાલ કિલ્લા ઉપરથી એમને સંબોધન કર્યું તો સૌથી પહેલા મહિલાઓની ચિંતા કરી અને મહિલાઓ માટે શૌચાલયની ચિંતા કરી અને શૌચાલય બનાવવા માટે, અને એ પણ એમને નામ આપ્યું ઇજ્જત ઘર, કારણ કે સ્વાભિમાનથી મહિલાઓને જીવતા શીખવાડવા માંગતા હતા. અને એટલા માટે આજે, અને ત્યારે વિપક્ષ હસતું હતું કે શૌચાલય બનાવશે. આજે મહિલાઓ ઇજ્જતથી જીવી રહી છે, કારણ કે ગામડાઓમાં જે લોકોએ નથી જોયું પણ ગામડાઓમાં જેમને તકલીફ પડી હોય, જે લોકો દીકરીઓ અને માતાઓ છે સાંજ પડે રાત પડે એની રાહ જોતા હોય દૈનિક ક્રિયા માટે જવા માટે, તો એ શું આપણે આઝાદ ભારત હતું?
આઝાદ ભારત આને કહેવાય કે મહિલાઓને આપણે માન સન્માન ભેર જીવતા શીખવાડવું પડ્યું. અને સાથે સાથે કોઈ પણ જે દીકરીઓ હતી ને, દીકરીઓ કે મહિલાઓ, માતાઓ પહેલા જમાનામાં બેડા ઉપાડી અને દૂર દૂર જે પહાડી વિસ્તાર હોય કે રણનો વિસ્તાર હોય, દૂર દૂર સુધી એક બેડું પાણી ઉપાડીને લાવવું પડતું હતું. આજે દરેક ઘરમાં નળથી પાણી આવે જી છે. પારુલબેન, ફરી આપની પાસે આવીશ. આપણે નિકુલ પટેલે પણ સાંભળી લઈએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની તમે વિકાસની જે ગાથા આપણે સાંભળી હશે નિકુલભાઈ, જે મહિલાઓને ઇજ્જત આપવાનો જે પ્રયાસ સરકારે કર્યો છે, ચાહે તેમણે જે શૌચાલયની વાત કરી, ઇજ્જત ગણી, ઉજ્જવલા યોજના પણ જે એમને પણ ગઈકાલે પણ ગણાવી હતી ને, એ પણ એક સારો પ્રયાસ છે કે જે ગેસના ચૂલામાં જે સગડીમાં ફૂંક મારીને મહિલાઓ હતી તેનો પણ ઉદ્ધાર થયો છે. કોઈ બી પોલિસી હોય સરકાર દ્વારા જ્યારે જનહિતમાં, દેશહિતમાં, લોકહિતમાં લાવવામાં આવે તો હંમેશા કોંગ્રેસે સહકાર આપ્યો છે. અને આપણે જ્યારે આજે મહિલા રિઝર્વેશન બિલની વાત કરીએ છીએ તો એના માટે બી આવકારદાયક પગલું છે અને અમે વધાવીએ છીએ. અને સર્વાનુમતે આજે આપણે જોયું કે કઈ રીતના લોકસભાની અંદર એની ચર્ચા થઈને કોંગ્રેસ દ્વારા એને સમર્થન આપવામાં આવ્યું. પરંતુ એટલું કહીશ કે જ્યારે આ સમગ્ર ઘટનાનો આપણે ઇતિહાસ જોઈએ તો 1971માં આપણે જોયું કે જનપ્રતિનિધિ નિયમ 1951 તહત આપણી આબાદીના 50% મહિલા હોય તો એના પ્રતિનિધિત્વ શું કે શાસનમાં હોવું જોઈએ એવી આપણે સૌને જરૂરિયાત જણાઈને એનું એક કમિશન બન્યું હતું. અને સૌ પ્રથમ પર રાજીવ ગાંધીજી દ્વારા કે મહિલાઓનું પંચાયતી રાજની અંદર લોક ભાગીદારી વધે એના માટેનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. અલ્ટિમેટલી આપણે જોયું કે પીવી નરસિંહ રાવ સરકારની અંદર એને આપણે જોયું કે થયું. અને આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોર્પોરેશન, મહાનગરપાલિકા, ગ્રામ પંચાયત બધી જ જગ્યાએ મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું છે અને કઈ રીતનું છે અને કમ્પલસરી છે. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે રીતના વિધાનસભા અને લોકસભાની અંદર હવે મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધારવા માટેનો જે અભિગમ દ્વારા સરકાર જે બિલ લઈને આવી છે તો એ આવકારદાયક છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી એવું હંમેશા ક્લેમ કરતી હોય છે કે એમનો સૂરજ ઉગ્યો ત્યારે જ સૂરજ ઉગ્યો, પણ એવું નથી હોતું. ભૂતકાળની અંદર ઇતિહાસ આપણે જોઈએ તો ઇતિહાસ હંમેશા જોવો જોઈએ. ને જ્યારે પ્રધાનમંત્રીએ બી જ્યારે જૂનું સંસદના ભવનમાં છેલ્લું ભાષણ એમને આપ્યું ત્યારે એમણે કીધું કે જૂની વાતો જે બી હોય એના મન દુઃખ હોઈ શકે છે, પરંતુ આપણે જ્યારે નવી સંસદ ભવનમાં જઈએ છીએ તો નવી વિચારધારા સાથે આપણે જઈએ અને વિપક્ષને હંમેશા વિરોધી ગણવું એવું એક વિચાર જે છે અમારા તરફથી હંમેશા રહ્યો છે કે ના વિચારે. અમારા દ્વારા સૂચન છે અને જે રીતના મારા બેન એમ કહી રહ્યા છે કે વિરોધ કરી રહ્યા છે કોઈ પાર્ટીઓ, તો એની અંદરનું જે મુખ્ય કારણ છે જે સોનિયા ગાંધીજીએ બી સંસદના ફ્લોર ઉપર કીધું કે 33% મહિલા આરક્ષણ હોવું જોઈએ, પરંતુ એની અંદર જે અનુસૂચિત જનજાતિ, અનુસૂચિત જાતિ, ઓબીસી એવી મહિલાઓનું બી અંદર એક આરક્ષણ હોવું જોઈએ, જેથી આપણે જે વિચારીએ છીએ કે મહિલાઓનું ભાગીદારી લોકતંત્રની અંદર અને બેઝિકલી પોલિસી મેકિંગમાં આવે તો એનાથી સમગ્ર દેશને ફાયદો થાય. એના માટેનું વક્તવ્ય એમને આપ્યું હતું. હજી આ બિલ તો ખરડો એકદમ સારી રીતે અમે એક્સેપ્ટ કર્યું છે અને બધી મહિલાઓને આ દેશની અંદર લોક ભાગીદારીમાં, ખાસ કરીને વિધાનસભા અને લોકસભામાં હવે એમનું પ્રતિનિધિત્વ વધશે. પરંતુ સરકારની મનસા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નવું ડિલિમિટેશન થાય પછી એવું શું કરવા, હાલના જ જે લોકસભા અને વિધાનસભાના સીટો છે એની અંદર 33% રિઝર્વેશન કરી અને મહિલાઓનું રિઝર્વેશન તાત્કાલિક ચાલુ કરવું જોઈએ એવી બી અમારી કોંગ્રેસની માંગ છે. પરંતુ પંચાયતી રાજના તહત આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોર્પોરેશન અને નગરપાલિકાની અંદર આજે 50% મહિલા આરક્ષણ છે, જેથી આપણે દરેક ફ્લોર ઉપર મહિલાઓનું કોન્ટ્રીબ્યુશન જોઈ શકીએ છીએ. એટલે શરૂઆત કરી હતી, આજે વધુ એક આગળ પગ ભર્યો છે ને એના માટે અમે આવકારદાયક પગલું ગણીએ છીએ અને અમારો પૂરો સહકાર છે અને દેશની તમામ મહિલાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જી, ખૂબ જ તમે મહત્વની વાત કીધી ને. કદાચ પીએમ મોદીએ જ્યારે નવી સંસદના શ્રી ગણેશ કર્યા ત્યારે તેમણે એ પણ કીધું કે આ નવું ભવન બદલાયું છે, સાથોસાથ તમામની ભાવના પણ બદલાવી જોઈએ. તો કદાચ તેની અસર પણ આપણે જોવા મળી રહી છે સંસદમાં. દરેક લોકો, તમે ચર્ચા લોકસભાની જુઓ, આજે રાજ્યસભાની, દરેક લોકો પોઝિટિવ વાતો કરી રહ્યા છે, સાથોસાથ ક્યાંક ને ક્યાંક શરતો લાગુનો પણ વાતો આવી રહી છે ને. એ જ છે કે તાત્કાલિક બિલ પાસ કરો અને મંજૂરી આપો. રાહ શેની જોઈ રહ્યા છો? આપણી સાથે જ્યોતિ અમીન પણ જોડાયા છે. જ્યોતિબેન, વાત એ છે કે મહિલાઓને જે સરકારમાં જન ભાગીદારીની વાત છે, મહિલાઓને પોલિસી મેકિંગની વાત છે, પણ કેટલીક શરતો લાગુ જે કહી રહ્યા છે કે અનામતની જે 33%માં પણ કાસ્ટ ઉપર જે ડિપેન્ડ છે કે ઓબીસી, એસટી, એસટીના કેટલા ટકા? મનોજભાઈ, આમાં એવું છે, સૌથી પહેલા તો મોદી સરકારને અભિનંદન કે જે વાત વર્ષોથી, દાયકાઓથી લટકી રહી હતી, છેલ્લે એને પૂરી કરી છે. હવે એક વાત છે કે જ્યારે ફૂટબોલની ગેમ રમાતી હોય તો ગેમ તો ક્યારની ચાલતી હોય,
પણ જે ગોલ પોસ્ટ કરે ને નામ એનું થાય. એટલે વાત અહીંયા એ જ છે, એટલે જ મોદી સરકારને અભિનંદન આપવાના છે કે એમણે ગોલ કર્યો છે. આ સપનું છે રાજીવ ગાંધીનું હતું. કાલે સોનિયા ગાંધીએ કીધું કે આ સપનું રાજીવ ગાંધીએ મેં શું કહ્યું કે ગેમ તો શરૂ થાય, બધી બોલ ને બધું આમ તેમ ખંગોળાતું હોય, પણ જે ગોલમાં નાખે ને એને ક્રેડિટ મળે. બરાબર છે, ગોલમાં અત્યારે મોદી સરકારે નાખ્યું છે. હવે બીજી વસ્તુ એ છે કે જ્યારે સીમાંકનની વાત આવે છે તો મને એવું લાગે છે કે અત્યારે જે સંખ્યા છે લોકસભાના સભ્યોની, એની અંદર ત્રીજા ભાગની વાત નથી. કદાચ વધારાની સીટો ઊભી કરવામાં આવશે, કારણ કે એવું છે કે કદાચ 80 લાખ કે એવું કંઈક આંકડો છે કે એનાથી જો એ જે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં એનાથી વધારે જનસંખ્યા હોય તો ત્યાં 2 ઉમેદવાર કરી શકાતા હોય છે અને કદાચ ત્યાં મહિલાઓની પોસ્ટ ઊભી કરવામાં આવશે, મને એવું લાગે છે. એટલે અત્યારે જે સંખ્યા છે એનાથી વધશે, લોકસભાના સભ્યોની પણ સંખ્યા વધશે, એટલા માટે સીમાંકનની વાત ચાલી રહી છે. બીજી વસ્તુ કે ચાલો એક સ્ટેપ તો આગળ થયા, હવે એવું છે કે હજી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા વાર લાગશે, હજી કેટલી વાર લાગશે ખબર નથી, પણ એક સ્ટેપ આગળ વધ્યા એટલું ચોક્કસ છે. બીજું કે આપણે અત્યારે એમ કે એવું પણ નથી હોતું કે અનામત મળી ગયું એટલે સ્ત્રીઓના બધા જ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન આવી જવાના છે. કારણ કે મારી ઈચ્છા એવી છે કે લોકસભામાં જે પણ મહિલાઓ પહોંચે પ્રતિભાશાળી હોવી જોઈએ, સુષ્મા સ્વરાજની જેવી. કારણ કે જ્યારે કોઈ ગોડફાધર હોય, કોઈ નેતા, એવી સ્ત્રી પહોંચે છે કે પછી પેલું શું કે કોઈના નેતા પતિ હોય છે, એ લોકો ઓબ્વિયસલી આવા બધા ફાયદા લેવાનો પ્રયત્ન કરશે જ અને સફળ થશે જ, કારણ કે એમની રાજકીય વગ હોય અને કાં તો જ્ઞાતિ આધારિત. એટલે એ બધું જરૂર નથી, ફક્ત પ્રતિભાને મહત્વ આપવામાં આવે, કારણ કે પ્રતિભા ઉપરવાળો જ્ઞાતિ જોઈને નથી આપતો, પણ હા પ્રતિભાથી દેશ ચાલે છે, દેશને ફાયદો થાય છે. એટલે મારી એટલી ઈચ્છા ચોક્કસ ખરી કે લોકસભામાં જેટલી પણ સ્ત્રીઓ આવે ફક્ત બની ઠનીને શોભાના ગાંઠિયાની જેમ બેસી રહે, નથી એમને લોકની જાગૃતિમાં રસ હોતો કે નથી પછી એમને કશું આ જે ચાલે છે, કારણ કે અત્યારે આપણી વિધાનસભામાં પણ એવી સ્ત્રીઓ છે જ, એમના માટે આ સ્ટેટસ સિમ્બોલથી વધારે કશું નથી હોતું. લોકસભા અને રાજ્યસભામાં પણ એવી મૂર્તિઓ છે. એટલે એના કરતા બેટર છે કે જે સુષ્મા સ્વરાજથી હું બહુ જ પ્રભાવિત છું, એવી સ્ત્રીઓ જો આવે તો ખરેખર આગળ કામ ચાલે આપણા દેશનું. હવે રહી વાત આપણી સ્ત્રીઓની આગળ વધવાની વાત, તો એના માટે એવું છે કે અનામત એનો હલ નથી જ, એ મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. કેમ કે જો અનામત હલ હોત તો આજે આઝાદીના 75 વર્ષમાં દલિતોને આ સ્થાનથી ઘણો બધો ફરક પડી ગયો હોત, પણ હજી પણ અમુક જગ્યાએ એમની સાથે જે વર્તન થાય છે એના માટે ખરેખર તો સામાજિક જાગૃતિની જરૂર છે. અત્યારે લોકસભામાં જે પહોંચશે એ રાજકારણી કુટુંબમાંથી આવતી સ્ત્રીઓ પહોંચશે. મેં કહ્યું એમ કે નેતાઓ જેમના ગોડફાધર હશે, એટલે ફરી પરિવારવાદની આશંકા આપણે જે સેવી રહ્યા છે, કદાચ પરિવારવાદ છે જે પ્રકારે પણ પ્રતિભાને ખાસ પ્રયત્ન કરવામાં આવે કે સ્થાન મળે. બીજી વાર હું નેક્સ્ટ વાર કહીશ. જી, આપણે સાથે પ્રોફેસર જોડાયા છે નેહા રાવલ. નેહા, આપણે તમામ જે ગેસ્ટોની જે વાત સાંભળી હશે કે મહિલાઓને માત્ર 33% અનામત આપવાથી પૂરું નથી થઈ જતું, પણ શરૂઆત થાય છે. મહિલાઓને પોતાનું સ્થાન ભલે મળે પણ તેમની પણ સરકારમાં હિસ્સેદારી, તેમને પણ મહત્વ મળવું જરૂરી છે. એકદમ સાચી વાત છે. અને એક શિક્ષણવિદ તરીકે હું વાત કરવા જાઉં તો ખરેખર આરક્ષણ હટાવી દેવું જોઈએ. એનું કારણ છે કે આજે આઝાદીને આપણને 75 વર્ષ થયા, બરાબર, છતાં પણ જો આરક્ષણ આ શબ્દ જે છે ને એ જ હીનતાની ભાવના જન્મ આવે એવો છે. છતાં બધી મહિલાઓને મારા તરફથી ખૂબ અભિનંદન, અને હું મારી જાતને અભિનંદન આપું છું કે ચલો કંઈક તો એ દિશામાં આપણે આગળ વધ્યા. પરંતુ આ એક સંશોધનનો વિષય છે કે ભાઈ આરક્ષણ ક્યાં સુધી. ખરેખર તો જ્ઞાતિવાદ, જે વસ્તી આપણે ગણતરી કરીએ છીએ એમાં સ્ત્રી અને પુરુષની સંખ્યા કેટલી આટલું જ હોવું જોઈએ, એથી વિશેષ કાંઈ નહીં. કારણ કે આજે તમે જુઓ તો જે તેજસ્વી મહિલાઓ જે છે એ ઓપન કેટેગરીમાં હોય કે ઓબીસીમાં હોય કે અત્યારે જે રીતે આપણા બંધારણ છે એ રીતે, પણ એ બંધારણનો અમલ ક્યાં સુધી? એક વિચારણ, કારણ કે પરિવર્તન ही जीवन का नियम है. હવે આરક્ષણની મને નથી લાગતું કે જરૂર છે, બરાબર. હવે પુરુષને કદાચ આરક્ષણની જરૂર પડશે, કારણ કે જે સ્ત્રી છે ને એ સ્માર્ટ વર્ક કરે છે, એ હાર્ડવર્ક ભલે ના કરી શકે, અને સ્ત્રી અને પુરુષની વચ્ચે ડિફરન્સ છે,
પણ બંને એક પોઝિટિવ લેવલે વાત જાય તો સ્ત્રીમાં વાત્સલ્ય, કરુણા, દયા અને સહનશક્તિ વધારે છે. તો એ સત્તામાં આવવી જ જોઈએ, કારણ કે આપણે જ્યારે વિશ્વગુરુ બનવાની એક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ ત્યારે એક ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ એક સારો મેસેજ આ જશે અને એ વાતનો મને આનંદ છે. અને ભાજપ સરકારને હું પણ અભિનંદન આપું છું, પણ સાથે સાથે હું એ પણ કહેવા માગું છું કે આરક્ષણ જેવું કંઈ હોવું જ ના જોઈએ, બરોબર. કારણ કે એજ્યુકેશન ફિલ્ડમાં કે કોઈ ડૉક્ટર હોય એ 40% ડૉક્ટર બની જાય અને પેટમાં કાતર રહી જાય છે, બરાબર. તો આ જ્યારે જીવનું જોખમ હોય, જ્યારે તમને સમજાય છે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે અને પાછું ઓપન કેટેગરીમાં કોઈ પણ બીસી કે બક્ષી પંચના લોકો એપ્લિકેશન કરી શકે ને ઇન્ટરવ્યૂ પણ દઈ શકે, ત્યારે પેલી 80%ની જે આવેલી મહિલા જે છે એને 100% અન્યાય થાય છે. એટલે તેજસ્વી આપણું યુવા ધન, જે ક્રીમ જેને કહેવાય, એ જેમ ફોરેન જતું રહે છે એવી રીતે જ જે ક્રીમ લોકો છે, જે ખરેખર તેજસ્વી, જેની આઈક્યુ લેવલ વધારે સારી છે, એ લોકો સત્તા ઉપર નહીં આવે ત્યારે આ દેશને અન્યાય થશે. જી, ખૂબ જ મહત્વની વાત કરી નેહાબેન. જાત પાત કઈ ના જોજો, અનામત પર ના જોજો. જે તેજસ્વી, જેનામાં પ્રતિભા છે તેને જ નંબર 1 એટલે પહેલી પ્રાયોરિટી તેમને મળવી જોઈએ. આપણી સાથે રુઝાન ખંભાતા જોડાયા છે, સામાજિક કાર્યકર. રુઝાનબેન, વાત તમામ લોકોની સાંભળી હશે, ફરીને એ જ છે કે જો મહિલા શક્તિ, આપણે નારી શક્તિ વંદન જરૂરથી કરીએ છીએ, પણ જો તેમને પૂરતું મહત્વ, પૂરતું પ્રાધાન્ય ન અપાય તો આ બિલનો કોઈ અર્થ નથી. સર, સૌથી પહેલા તો અમારા બધા મિત્રોએ વાત કરી એટલે મારે એ પર ખાસ કહેવું છે, કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ટોપિક રિલેટેડ. એટલે એક તો આપણા નેતા ભાજપે કહ્યું ઓસમ બિલ છે, ઓસમ બિલ. સાહેબ, ઓસમ બિલ 2010માં જ હતું, ખાલી 2 ચેન્જ કર્યા હતા, કે એંગ્લો ઇન્ડિયનને ચેન્જ કર્યું ને એક બીજું કંઈક ચેન્જ કર્યું. એટલે આ બિલ સેમ ઓસમ બિલ 2010માં હતું, પણ એ વખતે ઓસમ બિલ પાસ નહોતું થયું, કારણ કે જે બી રીઝન્સના લીધે. બીજો પોઈન્ટ કે 2014માં બી આ જ બિલ હતું, કશી એમાં કોઈ સંશોધન એવા થયા નથી. તો 2014માં આપણા ગવર્મેન્ટ એટલે 2014 ને 2019 ની વચ્ચે એનડીએ ગવર્મેન્ટ મોદી સાહેબે આ બિલ મૂક્યું હતું. બાય ધ વે, અમારા તરફથી બી કોંગ્રેચ્યુલેશન ને થેન્ક યુ બંને છે, એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી, કારણ કે જો હું આઈ એમ અ ફર્મ બિલીવર કે જો જીતાવો સિકંદર, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પણ કમિંગ બેક ટુ હવે 2024 ની જ્યારે ચૂંટણીઓ છે ત્યારે આ બહેનોને મારા ખ્યાલે હવે બહેનો માટે ખુશ થાય, હું તો બહુ હરખે, હું તો બહુ હેપી થઈ. પછી પાછળથી ખબર પડી કે આ તો 2000 ડિલિમિટેશન થવાનું છે, સેન્સસ પાછું થશે 2026-27માં, કારણ કે 2011 પછી થયું નથી, અને પછી આનો શું કહેવાય કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સી ચેન્જ થશે ને બધાની સીટો મળશે. એટલે હવે વાત થઈ જશે સીધી 2029માં. એટલે તમે સમજી શકો તો બીજા 6 વર્ષ, આપણે 6 વર્ષનું અત્યારે ડિબેટ કરીએ છીએ, પણ એની કરશું. એટલે એક પોઈન્ટ હતું. બીજું, મારા બીજા સરસ જ્ઞાની બેને કહ્યું કે આરક્ષણની તો જરૂરત જ નથી. એમને યાદ અપાવ્યું હતું કે આ બિલ 15 વર્ષ માટે જ મૂક્યું છે, અને બહેનો માટે આરક્ષણની કેમ જરૂરત છે એ ખાસ યાદ અપાવવા માંગુ છું. કારણ કે આરક્ષણ, વોટ વાય વી ડુ રિઝર્વેશન, કે જે લોકોને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી, આઈ એમ રિપીટિંગ ધ વર્ડ ઇક્વલ આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન બી એના માટે એ કરે છે આપણને. કોન્સ્ટિટ્યુશન વિચ સેઝ યસ, વી આર નોટ ગોઈંગ અગેન્સ્ટ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન, કે ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી, એટલે ટુ પુટ ધેમ ઓન ધ સેમ પેડેસ્ટલ આપણે એ લોકોને રાખીએ છીએ. મારે આ જ નેતાઓને ને જ્ઞાની લોકોને પૂછવું છે કે આપણે બિલની કેમ જરૂર પડી? 75 વર્ષ પછી બી આપણે બિલની જરૂર પડીને આપણે બધા વેરી ગુડ કર્યું. કારણ કે તમે જોશો તો આજની તારીખમાં બી એસેમ્બલીમાં 10% બહેનો હોય છે અને લોકસભામાં 15% બહેનો છે. તો શરમ આવી જોઈએ. શરમ એટલા માટે આવી જોઈએ કારણ કે તમે સાઉથ આફ્રિકામાં 46% છે, યુકેમાં 35% છે, યુએસમાં 29% છે, ચાઇનામાં 25% છે, બાંગ્લાદેશમાં 21% છે, પાકિસ્તાનમાં 20% છે, બ્રાઝિલમાં 18% છે અને ઇન્ડિયામાં 15% છે. આપણે બધા સુપર પાવરની વાત કરીએ છીએ, પણ આપણે અત્યારે હાલ જ જુઓ કે આપણા કરતા આગળ તો પાકિસ્તાન ને બ્રાઝિલ છે, જે વુમેન ઇક્વેલિટીમાં માને છે. હવે કમિંગ બેક ટુ, એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એટલા માટે બહેનોને રિઝર્વેશનની જરૂર પડે છે. મારે તો આજે કેવું છે કે 2029 સુધી આપણે શું કામ વેટ કરીએ? હું તો પહેલા દિવસથી કહું છું, જાણે કે મને મારી કંપનીમાં બહેનોને રાખવી હોય વધારે, તો એઝ અ સીઈઓ ઓફ ધ કંપની ડિસિઝન લઉં કે ભાઈ મારે 33% મારી બહેનોને જોબ આપીશ. સિમિલરલી બધી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાર્ટીઓ આ કરી જ શકે છે ને. જેમ ટીએમસી આજની તારીખમાં મારા ખ્યાલે ટીએમસી પાસે મેક્સિમમ બહેનો છે, ટીએમસી પાસે 15% પાર્ટી વાઇઝ વુમેન એમએલએ શેર છે, અને ત્યારે અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે જે મોટા નેતાઓ વાત કરે છે તો એસપી ના 12% છે, આપના 12% છે, બીજેડી ના 11% છે અને બીજેપી ના 10% છે.
એટલે આપણે જે મોટી મોટી હરખાવાની વાત કરીએ છીએ, પણ આપણે પોતાના ઘરમાં તો ઝાંકીને જોઈએ કે આપણે શું કર્યું છે. એના માટે બિલની તો મારે જરૂરત જ નહોતી. જેમ ટીએમસી એક્ઝામ્પલ આપું છું, કારણ કે એની પાસે 15% મેક્સિમમ છે કે ભાઈ ટીએમસી એનું થોડું ડિસિઝન લઈને એને 15% એને એમએલએ કર્યા, તો એટલીસ્ટ બીજેપી કોંગ્રેસ બી તો કરી શકે ને. જે કોંગ્રેસ બી ના કર્યું, કોંગ્રેસની બી બહુ ખરાબ ફિગર છે, કોંગ્રેસના 8% જ એમએલએઓ છે. એટલે કહેવાનો હેતુ શું છે? કહેવાનો હેતુ એ છે કે તમારા બધાના હાથીના દાંત છે, દેખાવાના અલગ ને ખાવાના અલગ. અને પછી આપણે બધી મોટી મોટી વાતો કરશું, ઓસમ વાતો કરશું, પણ સત્ય એ છે કે આપણે આ બધા નાટકો, આ ખાસ કરીને મારા નેતાઓને કહું છું, નાટકો ખાલી આપણે બહેનોની વોટ બેંક માટે લઈએ છીએ. હવે થયું શું સાહેબ, બીજી વાત કીધો, 2019માં વોટર શેર જે કહેવાય ને, બહેનોને અને ભાઈઓનો પ્રેક્ટિકલી ઇક્વલ થઈ ગયો. અને ઘણા સ્ટેટ્સમાં તો સાહેબ એવું થયું કે બહેનોએ વધારે વોટ કર્યા ભાઈઓ કરતા. આ 2019 ની વાત કરું છું. અને એટલા માટે હવે નેતાઓ જાગ્યા કે હાય હાય, હવે અમારે બહેનોને સંભાળવી પડશે, ના તો બહેનો અમને વોટેવર બ્લા 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 બ્લા. એટલે હવે લોકોને ઈચ્છા થઈ. હવે ઈચ્છા થઈ તો તરત તો કરાય નહીં, કરાર કરવા માંગતા નથી. એટલે 2029 નું આપણા હાથમાં ગાજર પકડાઈ દીધું. 2027 માં સેન્સસ થશે અને તારે દેખા જાયગા. એટલે સાહેબ મારે કહેવાનો હેતુ એ છે કે આપણે, હું હેપી છું, એમાં કોઈ ડાઉટ એટલે નથી. બંને પક્ષો, રુઝાનબેન, બંને પક્ષો એમ જ કહે છે કે દેખા જાયગા. અત્યારે તો હા પાડો, 2024માં કોણે જોઈ છે, 2029 કોણે જોઈ. ટૂંકમાં એ છે. આપણી સાથે ફરી આપની પાસે આવીશ રુચિકા કક્કડ આપણી સાથે જોડાશે. રુચિકાબેન, વાત એ છે કે આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરી હતી કે મહિલાઓને અગ્રેસર, તમે બહુ સરસ વાત કીધી હતી કે એજ્યુકેશનને મહિલાઓ જેટલી સમર્પિત છે એટલા પુરુષો આ ફિલ્ડમાં નથી. તો એટલા માટે જ આ મહિલાઓને પ્રાધાન્ય આપવાથી એક જે ભારતમાં આર્થિક શક્તિમાં મહિલા ભાગીદારની વાત છે, તો એક સફળ જે કહે ને પ્રોજેક્ટ સફળ વાત થશે અને એક સારી બાબત થશે. હા, સી હવે આપણે ગઈકાલે જ ડિબેટમાં વાત થઈ હતી કે આરક્ષણની, જે રુઝાન મેમે કીધું કે આરક્ષણની નથી જરૂર, એવું નથી. સી, આરક્ષણની કેમ જરૂર છે, રિઝર્વેશનની કેમ જરૂર છે? કેમ કે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન, બંધારણમાં છે કે રાઈટ, ઇક્વાલિટી બિફોર લો, પણ ઇક્વલ રાઇટ્સ વિમેનને મળે છે ખરા? નથી મળતા. ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે છે ખરા? નથી મળતા. એટલે આપણે રિઝર્વેશનની જે જરૂર હતી એ મોદીજીએ જે પાસ કર્યું છે, એના માટે આપણે બધી જ મહિલાઓને કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને ખરેખર આ શું કામે જરૂરી છે? કેમ કે ઘણા બધા જે છે હર્ડલ્સ, ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે છે. વિમેનને પોલિટિક્સમાં એન્ટર કરવું હોય અથવા તો વિમેનને આગળ વધવું હોય, એમાં ફેમિલી રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય, ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય, જેન્ડર બાયસ હોય, અથવા તો એવા પરસેપ્શન્સ હોય છે લોકોના કે પોલિટિક્સમાં એન્ટર થાય તો મહિલાઓ જીતી નથી શકતી. હવે વાત થઈ રિઝર્વેશનની, તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલના બી જે છે, જો આપણામાં 33% પાસ થયું છે, તો આપણું જે કન્ટ્રી છે ફ્રાન્સ, જર્મની, યુકે જેવું થશે. સાથે સાથે સ્વીડન અને નોર્વેમાં 40% રિઝર્વેશન છે. અને મહિલા શિક્ષિત છે તો પુરુષ શિક્ષિત થશે તો એની ભવિષ્યની પેઢી શિક્ષિત થશે કે નહીં, ઇટ ઇઝ 50-50. પણ જો મહિલા શિક્ષિત હશે તો એની ફ્યુચર જનરેશન આગળ વધશે. અને હા, જ્યારે આ રિઝર્વેશન મહિલાઓને આપવામાં આવ્યું છે તો એ બી થશે કે ભ્રષ્ટાચાર ઓછું થઈ જશે. માટે આ જે બિલ પસાર કર્યું છે એ જરૂરી છે અને આવકારદાયક છે. જી, આપણે ફરી નેતા ભાજપ પારુલ પટેલ પાસે. પારુલબેન, જે વાત આપણે સાંભળી હશે, નેહાબેનનો મત એવો છે કે અનામત ના આવે, જે પ્રતિભા, જે સ્કિલ છે તેને આપણે સૌથી પહેલા અગ્રેસર રાખવી જોઈએ. જેની સ્કિલ સારી એ ટિકિટને દાવેદાર. જી મનોજભાઈ, એક વસ્તુ એમની એકદમ પરફેક્ટ છે. અનામત આપો કે ના આપો એ XYZ અલગ વસ્તુ છે, પણ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિને જ મળવી જોઈએ એ 100% માનું છું. અને એ બધા માનશે, કારણ કે તો જ દેશ આગળ વધશે ને તો જ આપણે વિશ્વગુરુ બનીશું ને તો જ આપણી આવવાવાળી પેઢી પણ વધારે સુરક્ષિત બનશે ને વધારે આગળ વધશે. એટલે એ તો ખૂબ જરૂરી છે. પણ દરેક પાર્ટીની પછી વિચારધારા અલગ અલગ હોય છે, જેમ કે જ્યોતિબેને વાત કરી એમ. એટલે પણ અમારું તો એવું માનવું છે કે શિક્ષિત મહિલાઓ જ આગળ આવે તો વધારે સારું રહેશે. અને આપણે પાસ્ટમાં પણ જોયું છે, ઇતિહાસમાં પણ જોયું છે કે આપણી પાસે એવી મહિલાનું શાસન આપણે જોયા છે. કેટલા વર્ષોથી, 4થી સદીમાં પણ આપણે જે રાજ્યનું શાસન કર્યું હોય તો એ મહિલા હતા. એટલે એવું નથી કે મહિલા પાસે શક્તિ નથી, શક્તિ તો છે. અને એટલા જ માટે આપણે દરેક વસ્તુમાં એક નારી શક્તિની રીતે જોઈએ છીએ, દેવીનું સ્વરૂપ જોઈએ છીએ, અને દરેક જગ્યાએ મહિલાને આપણે પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. ચાહે સીતારામ બોલીએ છીએ કે પછી આપણે રાધે કૃષ્ણ બોલીએ છીએ કે ગૌરી શંકર બોલીએ છીએ, તો દરેક જગ્યાએ મહિલાઓને આપણે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. અને અત્યાર સુધી કહેવત હતી કે દરેક પુરુષ સક્સેસ, પુરુષની પાછળ સ્ત્રીનો હાથ
હાથ હોય છે. તો સ્ત્રીનો હાથ હોય જ છે, કારણ કે સ્ત્રી પાસે એની પાસે એટલું બધું મલ્ટી ટેલેન્ટેડ સ્ત્રી છે અને એની પાસે શક્તિ છે. તો એ જ શક્તિનો ઉપયોગ જો સ્ત્રી પોતે કરે તો કેટલો દેશ આગળ વધવાનો છે. કારણ કે આપણે દરેક મહિલા અત્યારે જે ડિબેટ પેનલિસ્ટ છે એમને ખબર છે કે ગમે તેટલા અમે લોકો આગળ વધીશું પણ અમે અમારા ફેમિલીને સાચવતા હોઈએ છીએ, અમે અમારું કિચન પણ સાચવતા હોઈએ છીએ, એટલે પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ, ડિસિઝન મેકિંગ બહુ પ્રોપર લેતા હોઈએ છીએ, બજેટ સાચવતા હોઈએ છીએ અને જે સેન્સિટિવ જે પોઈન્ટ્સ હોય છે ત્યાં સર્વે પ્રમાણે કે અમે સૌથી વધારે એટલે એઝ એ મહિલા બહુ ફાસ્ટ ડિસિઝન લઈ શકે છે અને એક્યુરેટ ડિસિઝન લઈ શકે છે. આ મહિલાની તાકાત છે. એટલા માટે આજે દેશ અને દુનિયા પણ સ્વીકારી રહી છે કે મહિલાનું શાસન આવવું જરૂરી છે, મહિલાની ભાગીદારી જરૂરી છે. જી, આપણે નિકુલ પટેલ પાસે. નિકુલ પટેલ, વાત સામાજિક કાર્યકર રૂઝાનબેને કીધી કે જે 2019નું તેમણે ચિત્ર બતાવ્યું વોટિંગ પર્સનનું, કે જેમાં મહિલાઓના સૌથી વધુ મતદાન ઇક્વિલિટી હતું ને ગુજરાતમાં પણ આપણે ક્યાંક જે ડાંગ આદિવાસી વિસ્તાર છે કે બમ્પર વોટિંગ, સૌથી વધુ મહિલાઓએ વોટિંગમાં મેદાન માર્યું. આપણે ઘણા બધા આંકડાઓ જોતા હોય છે. કદાચ આ બિલ લાવવા પાછળ એ મહિલાઓની આ વોટિંગ તો જવાબદાર નથી. નહીં, મેં કીધું એ પ્રમાણે પ્રતિનિધિત્વ એનો જ એક પ્રશ્ન છે. આજે રિઝર્વેશનની જરૂર શું કામ છે? બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું મારા એક બે પેનલ મેમ્બરે કે આઝાદીના 75 વર્ષ થઈ ગયા હોવા છતાં બી આજે મહિલાઓનું જે યોગદાન કે પ્રતિનિધિત્વ સુધી પહોંચવા માટેનો જે રસ્તો છે એ કઠિન છે અને ત્યાં સુધી એમને ઘણીવાર પહોંચવું હોય તો ઘણા બધા હર્ડલ્સ ક્રોસ કરવા પડે છે. અને એ જે હર્ડલ ક્રોસ કરીને પહોંચે છે એવી 9% મહિલાઓ જ આજે લોકસભા સુધી પહોંચી છે. હાર્ડલી 14% મહિલાઓ જ વિધાનસભા સુધી પહોંચી છે. કોર્પોરેશન ને મહાનગરપાલિકાને એની અંદર એટલે આજે 50% મહિલાઓ પહોંચી શકી છે કારણ કે રાજીવ ગાંધીજી એક સપનું જોયું હતું ને પીવી નરસિંહ રાવજીએ એને કાયદાના રૂપમાં બનાવ્યું એટલા માટે. હવે આપણે જ્યારે સામાજિક લોકોની વાત કરીએ છીએ તો કોંગ્રેસે હંમેશા વિચાર્યું છે કે સમાજના છેવાડા સુધી દરેક વ્યક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ હોય અને એના ઉત્થાન માટે કાર્ય કરી શકે, એના માટે જ આરક્ષણની જરૂર છે. હવે હું મારી પોતાનો ઉદાહરણ એટલે આપીશ કારણ કે હું પોતે એક અનુસૂચિત જનજાતિ થી બિલોંગ કરું છું અને જ્યારે મારા પપ્પાને રિઝર્વેશન મળ્યું ને એ કશે ભણીને આગળ આવ્યા તો એમણે મને સારી રીતે ભણાવ્યું. હજી એવા કેટલા જ લોકો છે કે જે હજી એમને આગળ આવવાની જરૂર છે. એટલે સમાજના મૂળભૂત પ્રવાહ જોડે જોડવાની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ને ત્યારે આરક્ષણની જરૂર હોય છે. મહિલાઓની બી આજે એ જ પરિસ્થિતિ છે. આપણે 75 વર્ષના આઝાદી પછી બી આપણે 50% મહિલાઓનું આ દેશની અંદર પોપ્યુલેશન છે તેમ છતાં બી હજી એમનું પ્રતિનિધિત્વ સ્તર 50% સુધી પહોંચ્યું નથી. એ 50% સુધી પહોંચાડવા માટે થઈને આરક્ષણ આપવું જરૂરી છે. એટલા માટે જ સંસદની અંદર દરેક સંસદ સભ્યોને એવું ફીલ થયું અને ખાસ કરીને અત્યારની સરકારને કે ભાઈ વિધાનસભા અને લોકસભામાં હજી બી પ્રતિનિધિત્વ જોઈએ એટલું બન્યું નથી. અને આપણે જોઈએ છે કે કોંગ્રેસે અનુસૂચિત જનજાતિ, અનુસૂચિત જાતિ, ઓબીસી ના આરક્ષણ આપતા આપતા આજે આ બધા સમાજ લોકો મૂળભૂત પ્રવાહ સાથે જોડાઈને એની જોડે આજે કંધેતા કંધા મિલાઈને દેશના ઉન્નતિ અને ઉત્થાન માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. એટલા માટે જ આરક્ષણ જરૂર છે. એનું પિરિયોડિકલી રિવ્યુ થવું જોઈએ અને પિરિયોડિકલી રિવ્યુ થયા પછી એક સમય એવું લાગે કે હવે આ સમાજ વિકસિત થઈ ગયો છે, આ સમાજ મૂળભૂત પ્રવાહ જોડે જોડાઈ ગયો છે, મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ 50% સુધી આવી ગયું છે, ત્યાર પછી આપણે આને બંધ કરી શકીએ છીએ. અને સંવિધાનની જોગવાઈમાં સંસદને પૂરી સત્તા છે આ નિર્ણય લેવાની. એટલે આવનારા દિવસોમાં આપણે જોઈશું તો આરક્ષણ કદાચ પૂરું થઈ શકે છે, પણ હાલની સ્થિતિ આપણે જોઈએ તો સમાજના દરેક લોકોને જે હજી બી સામાજિક રીતે ખૂબ પછાત છે એમને આરક્ષણની જરૂર છે. કારણ કે મેડિકલ ડોક્ટરની વાત કરવામાં આવે તો નીટની પરીક્ષા માટેનું જે એન્વાયરમેન્ટ જે શહેરના છોકરાઓને મળે છે હજી ગામડાના છોકરાઓને મળતું નથી. એટલા માટે જ્યારે મેડિકલની એક્ઝામ આપે છે તો એ ડોક્ટર એને બી બની શકે એના માટેનું એક રિઝર્વેશનની જોગવાઈ. એવી રીતના જ આજે મહિલાઓને જે આરક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં વિધાનસભા અને લોકસભામાં 33% મહિલાઓ આપણે જોઈ શકીશું. જ્યોતિબેન, વાત જે નિકુલભાઈએ કીધી, પારુલબેને પણ કીધી, વાત ફરી એ જ છે કે જ્યારે પણ મહિલાઓ જે બમ્પર વોટિંગ જે ફરીથી એ જ છે કે કદાચ આ બિલ પાછળ મેં નિકુલભાઈને પણ કહ્યું કે આ બિલ પાછળ કદાચ મહિલાઓ જે રીતે અગ્રેસર, જે મહિલામાં જે રીતે અવેરનેસ આવી રહી છે ઇલેક્શનને લઈને, તો કદાચ એટલે જ છે કે તેમને પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઈએ. પણ જો ને તો ફરીથી એ જ છે શરતો લાગુ કે આ જ સંસદ છે, આ જ તમામ MP છે, કોંગ્રેસ હોય, ભાજપ હોય કે તમામ હોય, નક્કી એમણે જ કરવાનું છે, બીજે ક્યાંય પૂછવા જવા નથી. તો પછી આ વસ્તી ગણતરી, સીમાંકનનો મુદ્દો
કેમ આટલો લેટ? મનોજભાઈ, આ તમારું હમણાં પતવા આવ્યું છે એટલે આપણે ઇન્ટરવલમાં જઈને પાછા જી. કેટલું જવાબ આપું. જી જી, જો આપણે સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો, લઈએ વિરામ ને બાદમાં ચર્ચા પણ ચાલુ રાખીશું. હજુ પણ રાજ્યસભામાં આ મુદ્દે ચર્ચા ચાલુ છે અને બાદમાં વોટિંગ શરૂ થશે ને પછી ખ્યાલ આવશે કે રાજ્યસભામાં આ બિલને મંજૂરી મળી કે કેમ. તો આપ જોઈ રહ્યા છો અત્યારે દ્રશ્ય, નિર્મલા સીતારામન નાણામંત્રી છે, અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છે રાજ્યસભામાં, પોતાનો પક્ષ રાખી રહ્યા છે મહિલા અનામત બિલને લઈને. બેન, ફરીને વાત એ જ છે કે ફરીથી જો આ બિલ ધારો કે આજે રાજ્યસભામાં મંજૂર થઈ જાય પછી રાષ્ટ્રપતિને રીતે વિધિવત રીતે મોકલવામાં આવે અને તેઓ સહી કર્યા બધા બિલને કાયદેસર રીતે મંજૂરી મળે છે. પણ વાત એ છે કે આ મંજૂરી મળ્યા બાદ ફરી સીમાંકનની પ્રક્રિયા, ફરી વસ્તી ગણતરી પ્રક્રિયા, કેટલો બધો લાંબો સમય જશે આ મહિલાઓને પોતાનો હક મળતા? મને એવું નથી લાગતું કે આપણે 2029ની રાહ જોવી પડે. જોકે મોદી સરકારે કોઈ એવું એલાન નથી કર્યું. આ એક બધી દરેકના ઓપિનિયન જુદા જુદા હોય, પણ મને એવું લાગે છે કે 100% 2024 સુધીમાં આનું અમલીકરણ થશે, કારણ કે એ બહુ જરૂરી છે અને 10 સ્ટેપ આપણેથી આગળ મોદીજી વિચારી શકે છે. એ આપણા માટે બહુ ગૌરવની વાત છે. હું કોઈ મોદીની ફેવરમાં નથી બોલતી, પરંતુ જે થાય છે એ એમણે જે પ્રમાણે વચન આપેલા છે એ જ પ્રમાણે એ વસ્તુ એમને કરી બતાવી છે એમ. અને વસ્તી ગણતરીમાં હવે આ તો આપણું ડિજિટલ ઇન્ડિયા થઈ ગયું. જે પહેલાં 2-3 વર્ષને આ બધું ટાઈમિંગ, એ હું નથી માનતી કે હવે એટલો બધો સમય લાગે. એટલે આ મારો એક પર્સનલ ઓપિનિયન છે. પરંતુ મેં તમને કીધું ને, ખરી આઝાદી તો સ્ત્રીઓને ત્યારે મળશે કે જ્યારે કોઈ એવો શબ્દ આવશે કે હવે પુરુષને આરક્ષણની જરૂર છે, ત્યારે ખરેખર મને શાંતિ થશે એમ. એટલે એ સમય પણ આવવાની તૈયારીમાં છે. ગઈકાલે પણ ગેસ્ટે આ વાત કીધી હતી કે એવો સમય આવશે કે મહિલાઓ એટલી અગ્રેસર ને અગ્રેસર જશે કે પુરુષોએ પણ અનામત માંગવાની જરૂર પડશે. ફરી જ્યોતિબેન પાસે જઈશું. જ્યોતિબેન, તમારી જે વાત અધૂરી હતી. મનોજભાઈ, આમાં એવું છે કે તમે પહેલા મને સીમાંકનની વાત પૂછી છે, તો એમાં અમિત શાહે કહ્યું છે કે આ વસ્તુનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વસ્તી ગણતરી પછી થશે અને વસ્તી ગણતરી ને બીજું બધું હવે જે સીમાંકનના છે એ બધા 2024ની ચૂંટણી પછી જ થવાનું છે. એટલે એટલું સ્પષ્ટ છે જ કે 2024માં તો આ નથી જ થવાનું. એ ક્લેરિફિકેશન કરી દઉં હું દર્શક મિત્રોને. બીજી વાત કે સ્ત્રીઓમાં તો પ્રતિભા હતી જ, અત્યાર હજી પણ છે, તો એમને આગળ આવતા રોકે છે કોણ? તો ઓબ્વિયસલી કે અત્યારે જે બધા નેતાઓ છે બધા જ પક્ષોના, જે અત્યારે આગળના હોદ્દાઓ પર છે, તો એ લોકો જ એમની કદર નથી કરતા. એટલે જે સ્ત્રીઓને એક નીચું ગણવાની જે એક માનસિકતા છે, આપણે જોયું હતું કે પહેલા જયારે નિર્ભયાના કાંડ થયા હતા કે પછી હમણાં, તો પણ બહુ વિચિત્ર નિવેદનો આવતા હતા નેતાઓના, જે એમની માનસિકતા છતી કરતા હતા. એટલે જે સ્ત્રીઓને જે જોવાની દ્રષ્ટિ છે ને એ સુધારવાની ખાસ તો જરૂર છે. એટલે એના માટે સામાજિક જાગૃતિની જરૂર છે. હવે જો ગમે એટલું તમે આરક્ષણનું બિલ લાવો કે મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરો, પણ જ્યારે મણિપુરનો કેસ થયો, સ્ત્રીઓ ઉપર અત્યાચાર થયા અને જ્યારે પહેલવાનોની ઉપર એ લોકોએ જાતીય અત્યાચારના આરોપ લગાડ્યા, ત્યારે એમની ન્યાય અપાવવા માટે કોઈ પગલાં ના લેવાયા. તો પછી આવું બધું જ્યારે સ્ત્રીઓની ફરિયાદો ઉપર એક સંવેદનશીલતાથી વિચાર ના થતો હોય અને ફક્ત પોતાની જાતને બચાવવા માટે જો એમ કે એમનું છેદ ઉડાડી દેવાતો હોય, તો પછી આ સશક્તિકરણનો કંઈ અર્થ નથી રહેતો. અને મને નવાઈ એટલે લાગી કે ચાલો સરકાર તો પોતાના સાંસદને બચાવવા માંગે, પણ તે વખતે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં બેઠેલી મહિલાઓ કે મહિલા આયોગની મહિલાઓ, એ બધાય કેમ અવાજ નથી ઉપાડ્યો? એક મહિલા હોવા છતાં એમને કેમ મહિલા તરીકે એમની વાત નથી સ્પર્શી? તો પછી જ્યારે આવું પ્રતિનિધિત્વ એમનું શું કામનું મહિલાઓને, જ્યારે એ મહિલા હોવા છતાં
લોકસભા રાજ્યસભામાં બેઠી હોવા છતાં એક હરફ સુદ્ધા ના ઉચ્ચારે. તો એવી જે પોતાની એમ કે રાજકીય રોટલા શેકવા વાળી સ્ત્રીઓ હોય એ પણ પછી મહિલાઓ વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ નથી જ કરતી. ત્યાં જ્યોતિબેન પાર્ટી સ્ટેન્ડની વાત આવે છે, દરેક જે પાર્ટીઓ પોતપોતાનો સ્ટેન્ડ વાત છે કે એમાં પછી પાર્ટીનું ના જોવાનું હોય, મહિલા તરીકે મહિલાનું સમજવાનું હોય. અને મેં તમને પહેલા કહ્યું એવી રીતે કે જે સ્ત્રીઓને આવી રીતે આરક્ષણથી આવશે એમાં પરિવારવાદ વધવાની મને આશંકા લાગે છે. અને એ જ કારણ છે કે આની સાથે એક બીજો ક્લુ જોડવાની જરૂર છે, પૂંદડી, કે ભાઈ જે સ્ત્રીઓના નજીકના સગા કે જેમના પતિ પોલિટિકલ પાવરમાં હશે એ લોકોને એવી સ્ત્રીઓને ટિકિટ આપવામાં નહીં આવે. કારણ કે આપણે પહેલાય જોયું છે કે અત્યારે સરપંચ પણ એમને જ્યોતિબેન એ છે કે એમના સંતાનોના પોલિટિકલના સંતાનો હોવા તો ગુનો થોડી કહેવાય. ધારો કે એ પણ બ્રિલિયન્ટ હોય, એ પણ સ્કિલ વાળા હોય, પછી એ પપેટ બની જાય છે સ્ત્રીઓ. એકચ્યુઅલી પ્રતિભાના આધારે જોવાની જરૂર છે કે એણે આગળ કોઈ સોશિયલ વર્ક કર્યા છે કે નહીં, એનું પોલિટિકલ ને સોશિયલ બેકગ્રાઉન્ડ છે કે નહીં. હવે જેવી રીતે લાલુ પ્રસાદે રાતોરાત રાબડી દેવીને મુખ્યમંત્રી બનાવી દીધા, તો એવી રીતનું તો ના જ ચાલે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે આજે સરપંચમાં પણ આરક્ષણ છે, મહિલાઓ બને છે, પણ કોણ? જેમના પતિ ભૂતપૂર્વ સરપંચ હતા. અને એવું જ થાય છે કે આજે એ લેડીઝની જગ્યાએ વહીવટ એમના પતિઓ કરે છે, પેલીના ભાગે ફક્ત સહી કરવાની આવે છે. જી ઘણા બધા કેસો પોતાનું સશક્તિકરણ કરવું હોય તો પોતે જાગવું પડશે, એટલે એ છે ભાગ લેવો પડશે. આપણે એ જ છે આ બિલની ચર્ચા, જે ડિબેટમાં ચર્ચા એ જ કરી રહ્યા છે કે મહિલાઓને માત્ર 33% અનામત આપવાથી ફરક નહીં પડે, તેમને પ્રતિનિધિત્વ આપવું જોઈએ. નથી ફરક પડવાનો. જી આપણે ફરી એટલો બધો ખાલી એક તક મળવાની શક્યતા વધી જાય. કારણ કે મેં પહેલા કહ્યું કે અત્યારે મહિલાઓ છે પ્રતિભાશાળી પોલિટિકલ ક્ષેત્રમાં પણ કેમ આગળ નથી આવતી? કારણ કે પુરુષ જે નેતાઓ છે એમના દ્વારા એમને તક આપવામાં નથી આવતી, એટલે બહુ ઓછા પ્રમાણમાં. એટલે ચોક્કસ આરક્ષણને લીધે તક વધે, પણ પછી એનો કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે એની ઉપર પછી મહિલા સશક્તિકરણનો મુદ્દો છે. ખરું એમને મહત્વ. નેહાબેન એક નાનકડો સવાલ કરી લો, પછી રૂઝાનબેન પાસે જઈએ. હું એવું નથી માનતી કે ફરક નહીં પડે, 100% ફરક પડશે. એનું કારણ છે કે સત્તા જે છે ને એ જબરજસ્ત એક વાત છે. તમે ગમે એટલા હોશિયાર હોય પણ તમને તમારો ઓપિનિયન જ લેવામાં ન આવે, અથવા તો તમને એ હરોળમાં એ સ્પર્ધામાં મૂકવામાં જ ન આવે, તો તમે કંઈ જ ના કરી શકો. અને બીજી એ વાત છે કે તમારું બાળક 25-26 વર્ષનું થઈ ગયું હોય અને છતાંય તમે એને આરક્ષણ આપો, એનો કોઈ મતલબ નથી. એને તમે વધારે પાંગળું બનાવો છો, બરોબર? હવે 75 વર્ષ આપણને આઝાદી મળી ગઈ, છતાંય એ લોકોમાં શું કઈ બુદ્ધિ કે શક્તિ કઈ વધી જ નથી? ના, એવું નથી. હવે આપણે એ લોકોને પંપાળી છીએ, માથે ચડાવી છીએ. કારણ કે જે રીતે બાળકને ઓવર પ્રોટેક્ટિવ ચાઇલ્ડ જે છે ને એ પણ એક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરે છે. જી આપણે ફરી આપની પાસે આજ નેહાબેન, આપણે રૂઝાનબેનને પણ સાંભળીએ. જી રૂઝાનબેન, આપણે અત્યારે કદાચ ઇન્ડિયામાં બેઠા છીએ, આપણે ભારત જવું જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડે કે ઓવર પ્રોટેક્ટિવ કોણ છે યા કોની કઈક રીતે થાય છે. બીજું ફ્લિપ સાઈડ એક બીજી બી વાત કહી દઉં, કારણ કે હમણાં મેડમ બોલ્યા કે આપણે 40% વાળા કાતર છોડી દે છે ડોક્ટરો, તો મારી પાસે એવા કેસ છે જેમાં જનરલ વાળા બી કાતર છોડી દે છે. એક એક્ઝામ્પલ આપો, ગુજરાતમાં જ એક્ઝામ્પલ આપો કે ગુજરાતમાં 70% MBBS ડોક્ટરો જે થાય છે, 70%, આ લેટેસ્ટ ફિગર છે, 70% ડોક્ટરો ઇન્ટર્નશિપ એટલે જે પેલી ગામડામાં જઈને, આમ તો 2 વર્ષ હતી, 1.5 વર્ષ કરી છે ગવર્મેન્ટે, તો બી એ લોકો રૂરલમાં જઈને સેવા નથી આપતા. આ બધા 70% એટલે એમાં ઓબીસી બી આવી ગયું, એટલે રિઝર્વ કેટેગરી બી આવી ગઈ, કમ્પલસરી કરો. એટલે એનો મતલબ બેન જી એટલે એનો મતલબ એ છે કે ઇટ ઇઝ એવરીવેર, ઇટ ઇઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ઓબીસી ઓર જનરલ. આ ખાસ મારે અંડરલાઈન કરવી હતી. હવે કમિંગ બેક ટુ આપણે આની પહેલી આ ટોપિકની વાત કરીએ, રિઝર્વેશનની. આઈ વુડ શું કહેવાય, આપણે મેડમે કીધું કે ભાઈ પેલા વાઇફો બેસશે ને પેલા પોલિટિકલ એ લોકોના બાળકો બેસશે. હું તમને થોડી જૂની સ્ટોરી કહું. જ્યારે પંચાયતમાં આ ચાલુ થયું ત્યારે આ સેમ વાર્તાઓ થતી હતી અને મેં એ વખતે સાંભળી હતી બી. પણ ધીરે ધીરે ટાઈમ્સ હેવ ચેન્જ. એ વખતે યસ કરેક્ટ, એ વખતે પેલો હસબન્ડ બધું હેન્ડલ કરતો હતો, પણ હવે કારણ કે હું પોતે વિલેજીસમાં જઈને કામ કરું છું એટલે મેં જોયું છે કે હવે લેડીઝ સરપંચો આગળ આવે છે. મારું છોડી દો,
કેસ સ્ટડી હોય છે. કેસ સ્ટડીમાં ઓન રેકોર્ડ આવ્યું છે કે લેડીઝ સરપંચથી, કારણ કે દીકરી લેડીના દુઃખ સમજી શકે છે, જ્યારે એક સરપંચના પોઝિશન પર છે, પાવર પોઝિશન પર છે, તો એ પપેટ હવે નથી બનતી. આ થોડી ઘણી બનતી હશે, હું ના નહીં પાડું, પણ હવે પપેટ નથી બનતી અને એ એના બહેનો માટે જે વિકાસના કામો છે એના ડિસિશન્સ લે છે. એટલે આઈ એમ વેરી હોપફુલ કે આ 2020 એટલે ભાસ કે ભેંસ ભાગોને છાગોડે વાળી વાત છે, પણ એનીવે લેટ મી ડુ ઇટ. એટલે પોઈન્ટ અત્યારે છે કે આઈ એમ વેરી હોપફુલ કે 2029 માં બી જે બહેનોને તક મળશે. કારણ કે મારે ફરી રિપીટ કરવું છે કે આ બધી અત્યારની જે, સોરી બટ મને હાથ જોડીને પહેલાથી માફી બી માંગી લઉં છું, પણ ઘણી બધી આપણી જે લેડીઝ નેતાઓ છે, જે 10%, 15% જે બી છે, એ લોકો પપેટ છે. પપેટ વર્ડ એટલા માટે યુઝ કરું છું કારણ કે એ લોકોની પાર્ટીમાં ખબર છે. જેને એક્ઝામ્પલ અત્યારે ફરી રિપીટ કરું કે બિલ્કિસ બાનોની થયું યા મણિપુર થયું, એ લોકોની તાકાત નથી થતી પોતાની પાર્ટીમાં બોલવા. કેમ નથી તાકાત થતી? કારણ કે એ લોકો ગભરાય છે કે એ લોકોનું પાવર છીનાઈ જશે, એ લોકોનું પોઝિશન છીનાઈ જશે, અને એટલે એ લોકો પાવર ને પોઝિશનમાં એટલા ઘેલા થઈ ગયા હોય છે બધા નેતાઓ. હું હંમેશા કહું છું, આ સ્ત્રી પુરુષની લડત જ નથી, આ તો અચ્છાઈ ને બુરાઈની લડત છે. અને એમાં હંમેશા યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇન અચ્છાઈ ને બુરાઈની લડત. કારણ કે ઘણીવાર બહેનો જોડે અન્યાય થયા છે ત્યારે પુરુષો ઉભા રહીને બહેનોને ન્યાય અપાયો છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. એટલે કમિંગ બેક ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર વુમેન રિઝર્વેશન બિલ, જેને કંઈક સરસ નામ બી બીજું અપાયું છે, એનીવેઝ આઈ મીન વોટ, નારી શક્તિ વંદન. નારી શક્તિ વંદન સરસ નામ છે, ગમ્યું, મને બહુ ગમ્યું નામ. પણ એ વંદન આપણે અગર અત્યારે કરત તો સારી વાત હોત, પણ ચલો હવે 2029 માં કરશું. કારણ કે 2019 માં બી વિચારી લીધું હોત તો ધીટ વુડ હેવ બીન બેટર. અગર રિયલી કરવું હોત તો. કારણ કે ઘણીવાર આપણને એવું બધું થાય છે કે જે શું કહેવાય, રિયલી માણસને કરવું હોય તો કરે છે. અગ્રી કરું છું. મેં કહું ને, મારી પોલીસ એટલી, મારી ગુજરાતી, મારી ઇન્ડિયનની પોલીસ એટલી સક્ષમ છે કે તમે ગાયને બી શોધી લાવશે, પ્રોવાઇડેડ પોલિટિકલ પ્રેશર ના હોય તો. તો સિમિલરલી અગર રિયલી કરવું હોય તો હું ફરી રિપીટ આ કરીશ. અને ત્રીજો ફાઇનલ પોઈન્ટ છે, મારા ખાસ પોઈન્ટ મેકવાનો છે કે સરસ આ બધું બિલ કર્યું, બધા જોડાયા. મારે એક ઓર બિલની આજે તમારા થકી એક રિક્વેસ્ટ કરવી છે કે તમે જે ક્રિમિનલ, કારણ કે 46% MPs આર ક્રિમિનલ વિથ અ ક્રિમિનલ બેકગ્રાઉન્ડ, કે જેમાંથી 26% MP આર વિથ અ બેકગ્રાઉન્ડ જેમાં રેપ ને મર્ડર ના એ લોકો પર ચાર્જીસ છે. તો મારે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવી છે કે સાહેબ તમે એવું બી બિલ લાવો કે, કારણ કે અત્યારે વાત કોઈ તમારો આગળ નેતા બોલ્યો કે શિક્ષિત બહેનો આવશે, આપણે કઈ ડેવલપિંગ ઇકોનોમી કે જે બી બધું મોટી મોટી વાતો કરે, વિશ્વગુરુ જે બી મોટી મોટી વાતો કરીએ, આપણે શિક્ષિતની વાત કરીએ છીએ. અહીંયા શિક્ષણ વગરના નેતાઓ બેઠા છે, જે તમને મને ખબર છે, એ સામે 26% રેપ ને મર્ડર વાળા ચાર્જ વાળા બેઠા છે, 46% જનરલ બેઠા છે. એટલે મારે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે સાહેબ આના માટે બી બિલ લેતા હો, એટલે આઈ એમ શ્યોર બધી પાર્ટીઓ 100% સપોર્ટ કરશે. પણ એમાં રુઝાનબેન મત આપવો હોય તો આપો, ના આપો આપણે મોકલનાર આપણે લોકો જ છે, નાગરિકો જ છે. નોટાનું બટન પણ હવે ઈવીએમમાં આવે છે. ઉમેદવાર ના ગમતા હોય તો નોટા દબાવો. આપણે હાઈકોર્ટ એડવોકેટ રુચિકા કાકડ પાસે જઈશું. રુચિકાબેન, વાત એ જ છે કે મહિલાઓને પ્રાધાન્ય આપવું ખરેખર જરૂરી છે, અને એટલા માટે જ આ 33% મહિલા અનામતનું બિલ છે. સી હવે રુઝાન મેમ જે વાત કરી એની સાથે હું કહેવા માંગીશ કે જો વિમેન આવશે, અત્યારે રિઝર્વેશન જે આરક્ષણ આપ્યું છે, રાઈટ, તો વિમેન ક્રિમિનલ્સ ખૂબ ઓછા હોય છે. જ્યારે આ રિઝર્વેશન આપ્યું તો એ બી વિચારવામાં આવ્યું હશે કે વિમેન ક્રિમિનલ્સ ઓછા હોય છે, જેના કારણે આ આરક્ષણ આવ્યું છે. સાથે સાથે જેમ આગળ મેં વાત કરી કે કરપ્શન નહીં કરે, કેમ કે એ લોકો જે શિક્ષિત છે અને જેને અમુક લિમિટેશન્સ હોય છે, જેના કારણે એ આગળ નથી આવી શકતા. અને જેમ આપણે વાત કરી કે એ લોકોને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળતી, જે છે રિસ્પેક્ટ નથી મળતું, ઇક્વલ પાર્ટિસિપેશન નથી મળતું. તો આ બધી જ જે વસ્તુ છે એ ધ્યાનમાં લઈને જે છે આ બિલ પસાર કરવામાં આવ્યો હશે. એટલા માટે જે છે આ ખૂબ જ જરૂરી હતું. જી, એક સવાલ આપણે કોંગ્રેસના નેતા નિકુલભાઈ પાસે લઈ લો, પછી પારુલબેન. નિકુલભાઈ, જે રુચિકાબેન કરે કે ભ્રષ્ટાચાર છે તે માત્ર પુરુષો કરે છે, મહિલાઓમાં પ્રમાણ નથી હોતું. અઘરું શું કહેવાય કે એને કહેવાય કે પ્રતિક્રિયા આપવું છે, કારણ કે ભ્રષ્ટાચાર એવી વસ્તુ છે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં બી શાસન હોય ત્યાં માણસનું નિયત અને નિયતિ અને નીતિ કેવી હોય છે એના પર આપણે ઘણા એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોની અંદર બી કેસીસ જોઈએ છે કે જ્યાં મહિલા અધિકારી હોય છે એ કરપ્શન્સ કરતા હોય છે. એટલે આમાં કદાચ પ્રમાણ એટલું ઓછું છે કારણ કે હજી મહિલાઓનું એટલું પ્રતિનિધિત્વ નથી. આપણે જોઈએ છે કે લોકસભામાં 9% જેવું અને વિધાનસભામાં 14% જેવું. એટલે કદાચ એ જે પર્સન્ટેજ ઓફ ગણીએ તો એના પ્રમાણે આંકડાકીય માહિતીથી જ આપણે જાણી શકીએ. બાકી અત્યારે આ વિષય ઉપર મને એવું લાગે છે કે પ્રતિક્રિયા આપવું બહુ જલ્દી હશે કે મહિલાઓ કરપ્શન ના કરે. જી, આપણે પારુલબેનને સાંભળે. પારુલબેન, વાત એ છે કે અત્યારે 81 મહિલાઓની વાત છે, જ્યારે આ બિલ પસાર થશે, જ્યારે 33% મળશે
ત્યારે મહિલાઓ જેની સંખ્યા 182 થઈ જશે. જી મનોજભાઈ, મહિલા 33% વધવાની જ છે, એટલે 33% રિઝર્વેશન મળવાનું છે. ચાહે ડિલિમિટેશન થશે, સીટ્સ વધશે તો એના 33% મળવાના છે. એટલે ઘણી વખતે એવી ચર્ચામાં એ પણ જોયું કે વિપક્ષના લોકો એમ પણ કહેતા હતા કે અત્યારે આપો 33% આપવા હોય તો પછી વધારીને એ વધારાનો ભાગ કેમ મહિલાઓને આપવો છે. તો એ વધારાનો ભાગ નથી, જો વધે છે સીટો તો એના 33% મળવાના છે. એટલે ઓવરઓલ મહિલાઓના ભાગે વધારે સીટો આવવાની છે, એનો કોઈ એ નથી. અને બીજી વાત કે ફર્સ્ટ લોકસભામાં મહિલાઓની ભાગીદારી ખાલી 5% હતી અને આટલા વર્ષો પછી પણ ખાલી 15% સુધી પહોંચ્યા છે. એટલા માટે રિઝર્વેશનની જરૂર હતી. રિઝર્વેશન ના પણ આપે તો પણ દરેક પાર્ટી કરી શકતી હતી, પણ દરેકને ડર હોય કે જો મહિલાને આપણે ટિકિટ આપીશું, મહિલા નહીં જીતી તો આપણે હાથમાંથી સીટ જશે. એટલા માટે દરેકને એવું હોય. અને ત્યાં સુધી એટલા જેન્ટ્સ ત્યાં કાર્યકર્તાઓ વધારે ઓલરેડી વર્ષોથી કામ કરતા હોય, એટલે એમને એવું હોય કે ભાઈ ના, અમે લોકો જૂના છીએ તો અમને ટિકિટ મળવી જોઈએ, અમને પ્રાધાન્ય મળવું જોઈએ. એટલા માટે મહિલાઓને ત્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી મળવાના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જતા હતા. પણ જ્યારે કમ્પલસરી રિઝર્વેશન આવે તો ઓટોમેટિક જ ખબર પડી જાય છે કે આ સીટ મહિલા માટે રિઝર્વ છે, તો ત્યાં કોઈ પુરુષ ત્યાં તકલીફ મતલબ ઓબ્જેક્શન લેશે જ નહીં. એટલા માટે મહિલાનું પ્રતિનિધિત્વ વધશે. અને આપણે જોવું છે સોશિયલ રિફોર્મ કરવાની જરૂર છે. અમુક વર્ષે સોશિયલ રિફોર્મ થવા જ જોઈએ. આપણે પહેલા એ પણ જોયું છે કે મહિલાઓ એટલે નાની નાની દીકરીઓને દૂધ પીતી કરવામાં આવતી હતી. આજે એક લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ ગણીને એને પૂજવામાં આવે છે. કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવે ને તો લક્ષ્મીના પગલા ઘરમાં પાડવામાં આવે છે, લક્ષ્મી પૂજન કરવામાં આવે છે. લક્ષ્મી એટલે ગાડી લઈએ, ઘર લઈએ તો આપણે મહિલાના હાથે યા તો નાની દીકરીના હાથે એને પૂજા કરીને આપણે ગૃહ પ્રવેશ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે લક્ષ્મી તરીકે આજે મહિલાઓને સ્થાન મળ્યું છે, જ્યારે પહેલા જમાનામાં દૂધ પીતી કરવામાં આવતી હતી. એટલે રિફોર્મ્સ જરૂરી છે. પહેલા જમાનામાં વિધવા જો મેરેજ કરે ને તો એના માટે બહુ મહાપાપ ગણાતું હતું, તો ત્યારે રાજા રામમોહન રાયે એના માટે ક્રાંતિ કરી હતી. પણ ત્યારે પણ સમાજે સપોર્ટ નતો કર્યો. પણ ધીરે ધીરે એટલે કોઈએ તો શરૂઆત કરવી પડશે ને. જો શરૂઆત થશે તો જ એક બીજું સ્ટેપ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ખૂબ સારું છે, મોદી સરકારનું. કારણ કે 21 વર્ષની જે મહિલાઓની મેરેજની એજ, જે ઇક્વાલિટી એટલે બધામાં ઇક્વાલિટી હોવી જોઈએ, એ પણ ખૂબ સારું છે. કારણ કે મેચ્યોરિટી લેવલ આવશે અને મેચ્યોરિટીની સાથે સાથે એક ડિસિઝન પાવર એનો વધશે અને સારું ખોટું સમજી શકશે. અને પછી તે જ છે પારુબેન, બદલાતા સમયની સાથે તમામ બધું વસ્તુ ધરમૂળથી પરિવર્તન જરૂરી છે. કારણ કે 1947માં આઝાદ થયેલું ભારત સમયે તે સમયે પડકારો અલગ હશે. અત્યારે 2023માં પણ પડકારો અલગ છે. આપણે જે જોઈ રહ્યા છે તેને કારણે આ તમામ પ્રકારના સંશોધનો છે આપણે કરવા ખૂબ જ જરૂરી બન્યા છે. રુઝાનબેન કહેવા માંગે છે, પછી નેહાબેન પાસે. સર, મને બહુ ઓફેન્ડિંગ લાગ્યું જ્યારે બેન બોલ્યા કે આ ટિકિટો એટલે નથી આપતી કારણ કે બહેનો હારી જાય. સાહેબ, એ વાત બહુ ખોટી છે. કારણ કે બહેનોએ જીતીને બતાવ્યું છે અને અલગ અલગ પાર્ટીઓ એમની કેપેસિટી પર વિશ્વાસ નથી, એમનું એવું કેવું છે. એમને બીજી વાત એટલે પાર્ટીને વિશ્વાસ નથી, બહેનોને વિશ્વાસ છે. હું પોતાને મને એક મિનિટ મને બોલવા દો. મને વેમ નથી મારવી, પણ હું પોતે મારી ઝેવિયર્સ કોલેજમાં જનરલ સેક્રેટરી એઝ અ વુમેન ફર્સ્ટ હતી. કારણ કે લોકોએ મને સપોર્ટ કર્યો. હું કઈ ખાસ નથી, લોકોએ મને સપોર્ટ કર્યો. તે ટ્રસ્ટેડ કે હું જે કામ કરીશ એના માટે કરીશ. એટલે સિમિલરલી બહેનોમાં લોકોને ભરોસો છે, પણ પાર્ટીને ભરોસો નથી. પ્રોબ્લેમ અત્યારે ત્યાં થઈ રહ્યો છે સર. પાર્ટી બહેનોને પપેટ સમજે છે. બધી આ બહેનોની અલગ અલગ પાંખો છે. આપ જેમ કે મેડમ બી કોઈ પાંખના નેતા હશે કે આ ફલાની પાંખ, પેલી પાંખ, ફ્રેગની પાંખ. પણ જ્યારે બહેનોને ટિકિટ આપવાનો વારો આવે છે ત્યારે પાર્ટીને બહેનો પર ભરોસો નથી. કેમ નથી ભરોસો? તમે બહેનો પાસે આટલા સેવા, કામ, મજૂરી કરાવો છો, તમારી કેનવાસિંગો જાતની કરાવો છો, તો તમે બહેનોને ટિકિટ આપીને તમારી આખી કેડરને કેમ નથી કરતા? જ્યારે પાટલી બદલું આવે છે તમારે ત્યાં, પેલા પાટલી બદલો ત્યારે તો તમારે કેડરને કહો છો કે અહીંયા વોટ આપવાનો જ છે ને બિચારી આખી કેડર મહેનત કરે છે. તો બહેનો માટે તમારી કેડરને કેમ નથી મહેનત કરાવતા? મને સાહેબ ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે. મને ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે કે આ બહેનો પોતાના પોલિટિક્સના બેનિફિટો માટે એ લોકોની પાર્ટીની સામે જવાબ નથી આપતી, બહેનો માટે જવાબ નથી આપતી. મને ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે સાહેબ. અને એટલા માટે આ રિઝર્વેશન બિલથી આઈ એમ હોપફુલ કે એટલીસ્ટ કંઈક ફરક પડશે એવી મારી પોઝિટિવ હોપ છે. જી ખબર. નેહાબેન, અંતમાં તો એવું જ કહીશ કે જ્યાં જ્યાં નારીઓને સન્માન મળે છે, તો એ ઘર હોય, દેશ હોય કે
વિશ્વની વાત કરું તો એ એક પોઝિટિવનેસ લઈને જે આગળ વધે છે અને પ્લસ એ વધારે પુરુષ કરતાં વધારે સંવેદનશીલ છે. એનામાં જે ગુણ પુરુષ કરતાં સત્તા માટે થઈને જે એ સત્તા માટે કોઈનો જેને કહેવાય કે ભોગ નથી લેતી, એનામાં નિર્ણય શક્તિ પણ પુરુષ કરતાં વધારે પાવરફુલ હોય છે અને એનું બધું જે કામ હોય છે એ પુરુષ કરતાં હું એવું માનું છું કે એ વધારે પર્ટિક્યુલર હોય છે. એટલે જ એ કોઈ બેંક કે કોઈ આઈએસ ઓફિસર તરીકે કે પોતાનું ઘર સંભાળવું કે સત્તા સંભાળવી કે એક શિક્ષણવિદ તરીકે એ વધારે સક્સેસ જાય છે, એઝ એ કાઉન્સલર તરીકે પણ. કારણ કે એક સ્ત્રીનું એનું પોતાનું એક વ્યક્તિત્વ છે. કોઈ પણ સ્ત્રી હોય, અત્યારે કોઈ જ્ઞાતિની વાત નથી થતી, સ્ત્રી અને પુરુષની. જ્યારે પુરુષમાં ક્રૂરતા હોય છે, એને કોકને ડરાવીને ધમકાવીને કામ કરવાની વૃત્તિ વધારે હોય છે, એનામાં એક અહમ જેને કહેવાય કે એ સાબુદ્દીન રાઠોડ પોતે કાયમ કહે છે કે આઈ ઓલવેઝ કેપિટલ. તો સ્ત્રીનો આઈ ઓલવેઝ કેપિટલ નથી હોતો. એ પોતાના ઘરમાં ભલે આઈએસ ઓફિસર હોય છતાં એના પતિને પૂછીને જ એ કોઈ પણ નિર્ણય લે છે. ત્યાં એનો એ અહમ જે છે એને એ સુવાડી શકે છે. એટલે સ્ત્રી છે ને એ ટૂંકમાં અર્ધનારેશ્વરનું સ્વરૂપ છે અને એનામાં બેલેન્સિંગ પાવર વધારે હોય છે, એનામાં સમાયોજનની તાકાત હોય છે અને માટે એ સ્ત્રી જે છે એનામાં દયા અને કરુણા અને વિશ્વ બંધુત્વની કે ભાવના વધારે હોય છે, વધારે પોઝિટિવ હોય છે. એટલે એને ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો વિચાર આવે ને છતાં પણ એ પોતે યુટર્ન લઈ શકશે. હું એવું નથી કહેતી કે સ્ત્રી ભ્રષ્ટાચાર ન કરે. ઘણા બધા મહત્વના ને સ્ત્રીઓના જીવનમાં આપણે કહીએ ને સંઘર્ષ છે, સંઘર્ષથી તેઓ છેક શિખર સુધી પહોંચ્યા છે. આપણે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી લઈ લઈએ, આપણા વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીને લઈ લઈએ, બાંગ્લાદેશના પ્રમુખ છે શેખ હસીનાને લઈએ, ઇટાલીના વડાપ્રધાન જોર્જ મિલાને લઈએ. તમામ લોકો એક શક્તિ થઈને આખા દેશ છે તે આટલું મોટું સુકાન સંભાળ્યા છે. અનેક સંઘર્ષો, અનેક આવા દાવાને તેઓ સહન કરીને આ શિખરે પહોંચ્યા છે. આશા રાખીએ કે જે 33% બિલ છે તે પસાર થાય અને આ 33%માંથી જ કેટલી મહિલાઓ PM સુધી પહોંચે, રાષ્ટ્રપતિ સુધી પહોંચે, તેવી પણ આપણે શુભેચ્છા પાઠવીએ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. અને હાલમાં રાજ્યસભામાં હજુ પણ આ મુદ્દે ચર્ચા ચાલુ છે અને આશા રાખીએ કે રાજ્યસભામાં આ બિલ છે તે સફળતાપૂર્વક મંજૂર થઈ જાય.